Hello students. Today we are basically talking about first principle or derivative by first principle or definition. So खासमा हामीले पहिलो भिडियोजहरुमा पनि कुरा गरिरहेको थियौं. So derivative dy by dx को significance के हो त? So यसको geometric significance यो हो कि it means that so derivative dy by dx gives the rate of change physically भन्दा र geometrically भन्दाखेरि चाहिँ dy by dx gives the slope of tangent to the curve. So slope of tangent to the curve यदि दिन्छ भने so तपाईले derivative लाई चाहिँ as a tangent to the curve y2 minus y1 by x2 minus x1 को फर्ममा तपाईले tangent को चाहिँ slope लाई तपाईले लेख्नु भयो भने so slope can also be expressed as delta y upon delta x, which of course represents the change in y with respect to x. And यस्तै खालको फर्म्समा जहाँ हामीले स्लोप देखिरहेछौं स्लोपमा हामीले लिमिटको एउटा साइन एडिसनली एड गरिदियौं भने that will give derivative. So simply derivative means limit as del x tends to 0 del y by del x. So slope मा तपाईले लिमिट एड गरिदिनु भयो भने that will particularly give a derivative in geometric sense. अब यसरी तपाईले यसलाई बुझ्नुहुन्छ भने it is also sometimes considered as definition or the first principle, the basic idea for derivative. So यो concept लाई तपाईले बुझ्नु पर्यो. So I will summarize it at the right side so that you can recall it whenever it is necessary. So हामीले यो कुरालाई चाहिँ बुझ्नु पर्यो. Limit as del x tends to 0 del y by del x अथवा slope भन्ने कुनै पनि फंक्शनमा तपाईले लिमिट एड गरिदिनु भयो भने that limiting function is the derivative. So त्यसो भए limit as del x tends to 0 delta y upon delta x is equal to dy by dx. So यो हाम्रो फर्स्ट कन्क्लुजन भयो. अब यसैलाई चाहिँ हामीले युज गर्नु नै फर्स्ट प्रिन्सिपल को युज हो. सो फर्स्ट प्रिन्सिपल लाई युज गरेर we can of course calculate derivatives. Okay. हेर्नुस् त. So let us find the derivative of y equals to root under 2x plus 3 को लागि डेरिभेटिभ हामी निकाल्दै छौं. So whenever calculating for these kinds of derivative, हामीले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने so y equals to under root of 2x plus 3 दिइराको छ भने we already confirmed that derivative means slope मा एउटा limit sign. So let us add that. So let delta y and delta x be small increment in y and x respectively. So y र x मा चाहिँ delta y र delta x चाहिँ small changes हरु हामीले मान्यौ भने so then y मा जुन delta y ले बढ्छ that will also result in change in x. So x मा पनि certain केही change हुने वाला छ. So let us write it as 2 times x plus del x. जहाँनेरि x छ त्यहाँ मात्रै चेन्ज भइराछ. सो हामीले यसलाई यसरी एक्सप्रेस गर्यौं. सो पर्टिकुलरली तपाईले यदि यसरी एक्सप्रेस गरिसक्नु भयो भने so now you should consider some more things here. So तपाईले यहाँबाट delta y पत्ता लगाउनु भयो भने the result will look like this. So 2x plus 2 del x plus 3 को whole to the power 1 by 2 minus y. किनभने हामीलाई चाहिरहेको छ के भन्दा delta y by delta x as delta x tends to 0. So if that is the case, so you can calculate these things. अब तपाईले यहाँ हेर्नुहुन्छ भने 2x plus 2 del x plus 3 को whole to the power 1 by 2 minus 2x plus 3 को whole to the power 1 by 2, which of course is given. अब यहाँबाट तपाईले हेर्नुभयो भने by definition or by first principle हामीलाई के थाहा छ भने dy by dx. So dy by dx equals to limit as del x tends to 0 delta y upon delta x, and the result is limit as del x tends to 0. So 2x plus 2 del x plus 3 whole to the power 1 by 2 minus 2x plus 3 को whole to the power 1 by 2 by del x. So यतिसम्म तपाईले यसलाई बुझ्नु भयो. सो अब यहाँ हेर्नुस् त तपाईको न्यूमरेटर र डिनोमिनेटर तपाईले अब हेर्नुहुन्छ भने when delta x is necessarily equal to 0, the result is 2x plus 3 whole to the power 1 by 2 minus 2x plus 3 whole to the power 1 by 2, which of course is 0. So 0 by 0 form is seen from here. अब यो त एउटा लिमिटको प्रब्लम भयो नि त.
सो यो लिमिटको एउटा प्रब्लम जहाँ यसरी पावरहरू इन्भल्भ भएको छन् भने हामीले पहिला पनि सिकेका छौं. सो पावर फर्मुला लिमिट एज x टेन्ड्स टु a x टु द पावर n माइनस a टु द पावर n बाई x माइनस a क्यान बी obtained एज n a टु द पावर n माइनस 1. सो त्यो खालको कन्सेप्टलाई हामीले यहाँनिर इम्प्रोभाइज गरेर युज गर्न सक्नु पर्यो. सो यही फर्म यदि पावर देख्नुभयो भने पावर फर्मुलामा लगेर तपाईले म्याच गराउन सक्नुहुन्छ. सो अदर अल्टरनेटिभ्स आर अल्सो देयर. यसलाई रुटको फर्ममा राखेर तपाईले रेशनलाइज गरेर पनि सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ. I will of course choose an easier option for this time now. So let us move on. Okay. So अब यसैलाई okay. So अब यसैलाई हामीले चाहिँ सल्भ गर्न जाँदाखेरि चाहिँ we should be so अब यसैलाई चाहिँ हामीले सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ सो यो चाहिँ पावर फर्ममा छ. सो we should know the power formula. सो पावर फर्मुलामा लाने हो भने यसको रिजल्ट तपाईले लेख्नुहुन्छ भने लिमिट एज डेल एक्स टेन्ड्स टु 0 हुने भयो. सो 2x प्लस 2 डेल एक्स प्लस 3 होल टु द पावर 1 बाई 2 माइनस 2x प्लस 3 को होल टु द पावर 1 बाई 2 अपन डेल एक्स. तर अब तपाईले यहाँ फर्मुलामा म्याच गर्दाखेरि x पावर n माइनस a टु द पावर n बाई x माइनस a. So x minus so 2x plus 2 del x plus 3 minus 2x plus 3. अब तपाईले यहाँ हेर्नुहुन्छ भने 2x र 3 त एकअर्कासँग क्यान्सल भइ नै हाल्यो. सो रह्यो कति भन्दा 2 del x रहने भयो. सो when 2 del x is remaining here तर तपाईको चोइसमा चाहिँ रहनु पर्ने थियो कति भने डेल्टा x. हामीसँग एक्स्ट्रा कति आयो त 2 हाम्रो एज एक्स्ट्रा को रूपमा देखियो. सो वी आर मल्टिप्लाइङ बाइ 2 अन द राइट ह्यान्ड साइड. सो त्यसरी तपाईले हेर्नुहुन्छ भने इट्स नाउ इन द फर्मुला. सो x टु द पावर n माइनस a टु द पावर n बाइ x माइनस a नभएको कुरालाई नै हामीले फर्मुलामा जेनेरेट गरायौं र थपगड के गर्नुपर्छ पछि हिसाब गरेर मिलायौं. सो त्यही कन्सेप्टलाई यहाँ कन्टिन्यू गर्दै लैजाउँ. सो द रिजल्ट शुड बी n x टु द पावर n a टु द पावर n माइनस 1. So whole into 2 त हाम्रो as it is छ नै छ. So the result should be now so 2x plus 3 को whole to the power minus 1 by 2 and the result should be now 1 by under root of 2x plus 3. So which is the required derivative for y equals to under root of 2x plus 3. So यदि तपाईहरुले पहिलाका लिमिटका भिडियोजहरु यदि मिस गर्नु भएको छ भने I will be sending that in the description. So please don't forget to watch it. So I think this should help. So हामीले फर्स्ट प्रिन्सिपल युज गर्दा बेसिकली बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको सो डेल्टा y बाइ डेल्टा x दैट इज अ स्लोप अफ टेन्जेन्ट टु द कर्व जुन छ त्यो स्लोपमा तपाईले लिमिट एउटा साइन एड गर्नुभयो भने दैट विल गिभ यु डेरिभेटिभ. दैट इज द फर्स्ट प्रिन्सिपल और दैट इज द बेसिक डेफिनेसन अफ डेरिभेटिभ. सो तपाईले त्यसैलाई युज गरेर चाहिँ यु क्यान जेनेरेट अप टु हियर एन्ड दिस इज द डेरिभेटिभ अफ अन्डर रुट अफ 2x प्लस 3 बाइ युजिङ फर्स्ट प्रिन्सिपल. सो यसैलाई सो सेम कन्सेप्ट अफ फर्स्ट प्रिन्सिपललाई हामीले फर्दर युज गर्न सक्छौं इन सेभरल अदर प्रब्लम्स एज वेल. तर बेसिक हामीलाई लिमिटको धेरै थोर कन्सेप्टहरु चाहिँ थाहा हुनुपर्ने हुन्छ. सो हामीले लिमिटको बेसिक आइडिया जान्यौं भने फर्स्ट प्रिन्सिपल इज गोइङ टु बी भेरी मच इजी. सो लेट अस मुभ अन. सो यहाँबाट मैले अलिकति ट्विस्ट गरेर थोरै ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिटतिर मैले लगे तपाईलाई. सो हेर्नुहुन्छ भने सो ट्रिगोनोमेट्रिक तपाईले डेरिभेटिभ यदि निकाल्दै हुनुहुन्छ भने सो फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट चाहिँ वी आर ट्राइङ टु फाइन्ड द डेरिभेटिभ अफ y इक्वल्स टु sin 3x. ओके. सो y इक्वल्स टु sin 3x को चाहिँ हामीले बाइ फर्स्ट प्रिन्सिपल वी आर ट्राइङ टु फाइन्ड द डेरिभेटिभ. सो द रिजल्ट इज सिमिलर. So let delta y and delta x be the small increment in y and x respectively. So y मा delta y ले यदि बढ्छ भने x मा पनि delta x ले नै बढ्नु पर्यो. So 3x plus 3 delta x हुने भयो. Actually 3 times x plus delta x हुने भयो जुनलाई हामीले यसरी लेख्न सक्छौं. So now तपाईले यहाँबाट थाहा पाउनु भयो भने फेरि पनि हामीले के थाहा छ भने स्लोप भनेको डेरिभेटिभ हो delta y by delta x जहाँ चाहिँ हामीले एउटा लिमिट साइन एड गर्दै छौं. सो त्यति जान्नु भयो भने त डेरिभेटिभ निकाल्न सकिने हाल्यो. सो स्लोप भन्नु नै डेरिभेटिभ हो रहेछ. सो त्यसो हो भने यहाँबाट मैले के निकाले भने स्लोपको लागि न्युमरेटरमा चाहिने डेल्टा y निकाले एन्ड दैट इज इन फ्याक्ट sin of 3x plus 3 delta x minus
sin 3x एक्चुअली माइनस y हुन्छ ओके इफ यू क्यान अन्डरस्ट्यान्ड इट यसको रिजल्ट कति हुन्छ भने 3x प्लस 3 del x माइनस sin 3x सो sin c माइनस sin d को फर्ममा आएर यो बस्यो नाउ बाइ डेफिनेसन हामीले भर्खरै सिकेको कुरा सो बाइ डेफिनेसन हामीलाई के थाहा भयो भने सो बाइ डेफिनेसन सो dy by dx should be equal to limit as del x tends to 0 delta y by delta x so limit as del x tends to 0 delta y by delta x भनेको डेरिभेटिभ रहेछ which is equal to limit as delta x tends to 0 so delta x tends to 0 तपाईले यहाँ के लेख्न सक्नुहुन्छ भने sin of 3x plus 3 delta x minus sin 3x upon del x okay which of course is in the form of 0 by 0 तपाईले यहाँ हेर्नुहुन्छ भने del x को ठाउँमा तपाईले 0 इनपुट गरेर हेर्नुभयो भने sin 3x minus sin 3x which is in fact equal to 0 and the form is 0 by 0 so our basic target is to remove this kind of form so यदि यस्तो फर्म्सहरु देखिन्छ भने यसलाई हटाउनु पर्यो so 0 by 0 form हटाउनलाई one more technique is by using the formula of sin c minus sin d so the result will be so limit as del x tends to 0 2 cos c plus d by 2 that sin c minus d by 2 so 3x plus 3 del x plus 3x c plus d by 2 that sin 3x plus 3 del x minus 3x divided by 2 upon del x okay I hope you can understand me up to here so यहाँसम्म तपाईले यदि क्याच गरिरहनु भएको छ मलाई भने सो तपाईले यहाँबाट के बुझ्नु भयो भने सो sin c minus sin d को फर्ममा यो जेनेरेट जुन भयो सो यसलाई मैले फेरि ब्रेक गरिदिए इन द फर्मुला सो तपाईले यहाँबाट हेर्नुहुन्छ भने अबको मेन टार्गेट के हुन्छ भने कसले 0 by 0 गराइरा छ त र कसले गराइरा छैन तिनीहरुलाई एक अर्काबाट सेपरेट गरिदियो सो द मेथड अफ सेग्रिगेसन इज भेरी मच नेसेसरी सो यही कन्सेप्टलाई मैले अझै फर्दर अगाडि लगे सो यदि तपाईले यहाँबाट बुझ्दै जानु भइराछ भने मलाई सो लेट अस मूव अन सो यही कुरालाई मैले माथि युज गरे सो लिमिट एज कति रहने भयो भने यसको रिजल्ट लिमिट एज del x tends to 0 so 2 cos okay that is 6x plus 3 del x divided by 2 जसले तपाईलाई 0 by 0 गराइराको छैन because cos theta मा चाहे जतिसुकै भ्यालु आयो भने it is going to give you certain finite values so except that is 0 है cos 90 degree भयो भने it will give you 0 unless अरु केसेस मा त त्यो it is going to be giving you some kind of possible finite values जस्तो यहाँ हेर्नु भयो भने 3 del x okay 3 del x जुन छ यसमा त तपाईले जतिसुकै जेरै हाल्नु भयो भने इट्स नट गोइङ टु इम्प्याक्ट बिकज 6x इज स्टिल रिमेनिङ देयर इन्ट्याक्ट सो त्यो भएपछि यसले चाहिँ सर्टेन के युज देखाउने भयो सो जसले 0 by 0 या इन्डिटरमिनेट फर्महरु देखाउँदैनन् सो त्यसलाई त हामीले अफ कोर्स छुटाइदिहाल्न मिल्छ नै सो सिमिलरली दाजुभाइमा लिमिट बाँड्न मिलि नै हाल्छ सो अब कसको दोष छ त यहाँ हेर्दाखेरि भन्दा यो 3x र 3x त गइहाल्यो sin 3 delta x जहाँ डेल्टा x मा तपाईले 0 हाल्नु भयो भने sin 0 by 2 that is sin 0 by 0 सो यी दुईटा चीजको दोष रहेछ सो दोष हुने चीजलाई छुटाइदिनुस् सो त्यसो हो भने यहाँ माथि रह्यो कति भन्दा sin तपाईको रह्यो 3 del x divided by 2 ओके अपन तलपट्टि कसको दोष छ त del x अब हामीले एउटा कुरा थाहा पाउनु पर्यो इन ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट I hope you have not missed my limit lecture on trigonometric limits. So त्यसबाट थोरै तपाईले आइडिया लिन सक्नुहुन्छ खास यो रिजल्ट चाहिँ तपाईलाई एकदमै प्रिमियममा तपाईलाई थाहा हुन पर्यो सो लिमिट एज x टेन्ड्स टु 0 sin x by x is equal to 1 सो त्यस्तो यदि छ कतैतिर साइन अराइज हुन्छ भने यो फर्ममा जानी भए पनि हामीले यसलाई जेनेरेट गराउन खोज्नु पर्छ सो लिमिट एज del x tends to 0 अथवा लिमिट एज t tends to 0 sin t by t नै इज इक्वल टु 1 सो त्यसो भए माथिपट्टिको कुरालाई यहाँ तलपट्टि पनि जेनेरेट गर्न खोज्नु पर्यो sin थीटा बाइ थीटा बनाउनु पर्यो सो sin थीटा बाइ थीटा पनि तपाईले बढाउनु हुन्छ भने केले मल्टिप्लाई गर्नुभयो त एक्स्ट्रा 3/2 ले सो हामी न्युमरेटरमा नि कतिले मल्टिप्लाई गर्दिन्छौं त 3/2 ले नै आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस सो त्यसो यदि हो भने सो अगाडिका कुराहरुलाई तपाईले एकदम ध्यान दिएर हेर्नुहुन्छ भने 2 cos 6x + 3 del x divided by 2 जुन छ सो यो फर्ममा तपाईले
0 by 0 form भेटाउनु हुन्न. So you can directly put the value. So the result is 2 cos 6x plus 3x 3 del x को ठाउँमा तपाईले 0 हाल्न मिलिहाल्यो. So 2 cos 6x by 2 and that is equal to 2 cos 3x. So whole into basic यसको result भनेको 1 भइ नै हाल्यो. So limit as del x tends to 0 sin del x by del x is equal to 1. So whole into 3 by 2. So the result should be now 3 times cos 3x. So sin 3x d sin 3x by d 3x, okay, dx sorry, is equal to कति आयो त हाम्रो result 3 cos 3x by using the first principle. So the basic idea should be that you should be pretty much clear about how to solve some trigonometric limit problems as well as algebraic limit problems. So limit problems मा तपाईको commanding knowledge छ भने I don't think that it's going to be that tough. It is going to be very much easy. ठीक छ. So यसैलाई चाहिँ हामीले please try and practice some more questions regarding this. So यदि तपाईको चाहिँ यसमा राम्रो habit बस्छ भने it will certainly help you. तर basically तपाईलाई लिमिट मा राम्रो कमान्डिङ छ भने it's not going to be that difficult. So let's move on. Let us solve some more problems regarding this. So हामीले यसमा अझै पनि एक्स्ट्रा डिटेलहरु गर्न थाल्यौं. अब यहाँबाट एक्स्ट्रा प्रब्लम्सहरु हामी गर्न सक्छौं जसमा थोरै अलिकति ट्विस्ट एन्ड टर्न्सहरु तपाईले भेट्न सक्नुहुन्छ. So let me write one problem for you and the problem is, okay, find the derivative by first principle for the function y equals to under root of cos x. So y equals to under root of cos x को मैले निकाले भने एउटा कुरा सधैं के याद गर्नु भने तपाई डेरिभेटिभ निकाल्दै हुनुहुन्छ या लिमिटलाई सल्भ गर्दै हुनुहुन्छ भने जहिले पनि यस्ता रुट अथवा जहिले पनि जुन पावर जब तपाईले देख्नुहुन्छ भने ट्रिगोनोमेट्रिक चीज र पावरको चीजहरुमा तपाईले सधैं फर्स्ट फोकस पावरलाई नै दिनुपर्छ र पापा अलवेज शुड बी फलोड pa pa means power and then angle and then trigonometric forms. यो कुरा याद गर्नु पर्यो. सो मेन पहिला सुरु तपाईले हेर्ने भनेको पावरलाई हो, त्यसपछि एंगललाई मिलाउन खोज्ने हो and then trigonometric फर्म्सहरुलाई हेर्दै जाने हो. सो मेरो मतलब तपाईले यहाँ हेर्नुभयो भने पहिला सुरु तपाईले पावरलाई चाहिँ अलिकति फोकस गर्नु होला. सो लेट अस मूव अन. सो त्यही नै कुरा हो. लेट y and delta x are small increment in y and x respectively. So cos of x plus del x नै हुने भयो. So whole to the power मैले 1 by 2 यहाँ लेख्दै. Please don't forget to use the power at the top. है यो कमन मिस्टेक भइरा हुन्छ स्टुडेन्ट्सहरुको चाहिँ x plus del x कै पावरमा चाहिँ लेख्दिनु हुन्छ, त्यो चाहिँ रङ हुन्छ किनभने यो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन छ. सो फंक्शनको पावरमा तपाईले लेख्न चाहिँ बी अलर्ट when you are using powers. So from here तपाईलाई के थाहा छ भने डेरिभेटिभ इज delta y by delta x as delta x tends to 0. So the result should be delta y equals to कति हुने भन्नुहुन्छ भने x plus del x को whole to the power 1 by 2 minus, okay, तपाईको y फेरि यता गयो. So y can also be written as cos x को whole to the power 1 by 2. It can also be written as cos x को whole to the power 1 by 2. So यही कुरालाई मैले यहाँ युज गरे. So now by definition तपाईलाई थाहा नै छ. So definition बाट चाहिँ, okay, so by definition, so dy by dx should be necessarily equal to limit as del x tends to 0 delta y upon delta x, and the result should be limit as del x tends to 0. So कति रहने भयो यहाँ हेर्नुहुन्छ भने cos of x plus del x minus cos x. तर पावरलाई एकदम याद गर्नु होला, यो पावर एंगलमा हैन. So 1 by 2 minus cos x को whole to the power 1 by 2. Okay, so divide by तलपट्टि कति रहने भयो त del x. May look complex a bit, तर I think it will be solved. Expression complex देखेर कुनै पनि problem complex हुँदैन. So be sure about that. अब तपाईले यदि हेर्नुभयो भने that is also in 0 by 0 form. So तपाईको चाहिँ फर्स्ट फोकस केमा हुनु पर्यो भने पावर फर्मुलालाई म्याच गराउनुस्. सो पहिला पावरलाई मिलाउनुस्. That means पावर फर्मुलामा पहिला लगि नै हाल्नुस्. So limit as x tends to 0 del x tends to 0 के गर्दै मैले भने cos of x plus del x को whole to the power 1 by 2 minus cos x को whole to the power 1 by 2 by मैले जानी जानी के लेख्दै cos of x plus del x minus cos x. खास मैले के गरे त x to the power n minus a to the power n by x minus a को फर्ममा मैले यसलाई लगिदिएँ.
सो x पावर n माइनस a टु द पावर n बाई x माइनस a को फर्ममा मैले जानी जानी लान त लगे, बट इट इज स्टिल इनकम्प्लिट किनभने हाम्रो काम अझै पनि सकिएको छैन। सो यु क्यान फर्दर गो, यो त जस्ट फर्मुला म्याच गर्ने जानी जानी लेखिदिएको कुरा, यो त निकाल्दिनु परिहाल्यो नि, जे पाए त्यही लेख्न पाइँदैन हो। सो माइनस cos x डिभाइड बाई डेल x। सो यसरी चाहिँ हामीले यसलाई सेपरेट गर्नु मिल्छ है। सो अब यहाँबाट हेर्नुभयो भने यहाँ तपाईले हेर्नुहुन्छ भने x टु द पावर n माइनस a टु द पावर n बाई x माइनस a को फंक्सन छ, यसको त तपाईसँग सोलुसन अभियसली हुने नै भइहाल्यो। सो यु क्यान नाउ डाइरेक्टली युज द सल्युसन एन्ड द कन्सेप्ट टुगेदर। अब तपाईले यहाँबाट यसलाई सो फर्दर मोर तपाईले यसलाई यहाँबाट सल्भ गर्नुहुन्छ भने सो लेट मी रब इट एट द टप। अब मैले यहाँबाट अलिकति मेड दिएँ। सो यहाँ हेर्नुहोस् त, अब यो प्रब्लम तपाईले सल्भ गर्दा अब फर्स्ट फर्म त x टु द पावर n माइनस a टु द पावर n बाई x माइनस a को फर्ममा छ, मिन्स इट्स इन द फर्मुला फर्म। सो 1/2 के हुने भयो, cos x को होल टु द पावर माइनस 1/2 n x टु द पावर n माइनस 1। सो इन्टु फेरि पनि लिमिट रहने भयो। सो लिमिट एज डेल x टेन्ड्स टु 0 कति रह्यो भन्नुहुन्छ भने cos अफ x प्लस डेल x माइनस cos x अपन डेल x, यसको 0/0 फर्म अझै पनि सल्भ भएको रहेन रहेछ। सो लेट मी सल्भ इट अगेन। सो फेरि त्यो सिचुएसनलाई पनि अब सल्भ गर्दै लानु पर्यो। सो द रिजल्ट शुड बी 1/2 अन्डर रुट अफ cos x, तपाईले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। इट अफ कोर्स इट्स इन द फ्र्याक्सन फर्म, यो कुरालाई याद गरिरहनु। सो इन्टु लिमिट एज डेल x टेन्ड्स टु 0 cos c माइनस cos 2 को फर्मुला, व्हिच आई होप यु नो दिस। यदि थाहा छैन भने प्लिज डु रिमेम्बर दिस फर्मुलाज। सो द रिजल्ट आर 2 ओके, सो 2 sin c plus d by 2 x plus del x plus x, c plus d by 2 dot sin c d minus c by 2, so x minus x plus del x divided by 2 अपन तलपट्टि फेरि del x सधैँ नै छ। सो फेरि पनि अघिकै कन्सेप्ट आइ नै हाल्यो। सो यो एंगल हो, प्लिज डोन्ट कट इट है, यो कुरा चाहिँ मिस्टेक गर्न मिलेन। सो एउटा कुरा के याद गर्नु पर्यो भने यहाँ पनि कसले 0/0 गराइरहेछ र कसले 0/0 गराइरहेको छैन। सो त्यो कुरालाई थाहा पाउनु भयो भने प्रब्लम विल बी हाफ इजी। सो आफ्नो र अर्काकोलाई छुट्याइदिनुहोस् अफ कोर्स। सो लिमिट एज डेल x टेन्ड्स टु 0, कसको दोष छैन त 2 sin 2x प्लस डेल x डिवाइड बाई 2 को दोष छैन। सो होल इन्टु कसको दोष छ त, सो लिमिट दोष हुनेलाई त लिमिट पनि दिनु पर्यो नि त। सो लिमिट एज डेल x टेन्ड्स टु 0 साइन अफ, तपाईले यहाँ x र x त कटिङ भइ नै हाल्यो। सो माइनस डेल x रहने भयो हो। सो डेल x बाई 2 रहने वाला, सो बाई डेल x। ओके, सो लेट मी सल्भ दिस प्रब्लम। अब यहाँबाट तपाईले यसलाई हेर्नुहुन्छ भने आई थिंक द प्रब्लम इज नाउ इजियर। हेर्नुहोस् त, हाफ हाफ छुट्याइदिएपछि त यो र यो त कटिङ भएछ है फेरि। सो द रिजल्ट शुड बी नाउ 1 बाई अन्डर रुट अफ cos x टाइम्स यसको तपाईले लिमिट निकाल्नुहुन्छ भने यहाँ कुनै पनि 0/0 फर्म छैन। सो यु क्यान सल्भ इट डाइरेक्टली बाई पुटिङ द भ्यालुज। सो द रिजल्ट शुड बी sin 2x बाई 2 एन्ड द रिजल्ट इज अफ कोर्स sin x। सो फेरि पनि इन्टु तपाईले त्यहाँ यदि हेर्नुहुन्छ भने sin थीटा बाई थीटा शुड बी द रिक्वायर्ड फर्म। सो sin थीटा बाई थीटा तपाईले यदि गेन गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने डिवाइड बाई 2 गर्नु होला। सो होल इन्टु तपाईले के एड गर्नुभयो त, डेल x मात्रै थियो, एडिसनल तपाईले के एड गर्नुभएछ माइनस 1/2। सो होल इन्टु 1 इन्टु कति रहेछ द रिजल्ट माइनस 1/2। सो त्यसो भए द रिजल्ट इज माइनस sin x बाई 2 रुट अन्डर cos x। सो यसरी चाहिँ तपाईले डेरिभेटिभ निकाल्न सक्नुहुन्छ। सो आई होप यु आर गेटिङ सम बेनिफिट्स फ्रम दिस। सो रुट अन्डर्सहरु कतै पनि अराइज भएछन् भने प्लिज ट्राई एन्ड युज दिस कन्सेप्ट। सो सधैँ पावर पा आफ्नो फादरलाई सम्झिनुहोस् र सधैँ पावरलाई पहिला हेर्नुहोस्। सो पहिला पावरलाई हेर्यो भने अफ कोर्स पापा विल टेक केयर। सो यसै गरी हामी यसलाई सल्भ गर्न सक्छौं। सो लेट्स मुभ अन। ओके, सो आई विल कन्टिन्यू टु दिस सेम कन्सेप्ट in further problems, for example in exponential and logarithmic functions. Okay, so exponential र logarithmic function को बेसिक कुरा चाहिँ के थाहा पाउनु पर्छ भने exponential function ले सधैं स्केल लाई इन्क्रिज गर्छन् भने logarithmic function ले स्केल लाई रिड्युस गर्छन्। फर एक्जाम्पल मलाई 3,1000 लाई प्लट गर्नु छ भने सो x एक्सिस मा 3, y एक्सिस मा 1000 प्लट गर्न इजी छैन। सो हामी y एक्सिस मा प्लट गर्न छोडेर y को स्केललाई नै मैले घटाइदिन्छु। लग युज गरे भने लग अफ लग मात्र भन्यो भने उले बेस 10 बुझ्छन् है।
एन्ड होल इन्टु 10 to the power 3 मैले एक्सप्रेस गर्न सकेँ। यो एउटा लगको बेस भयो भने यो एन्टी लगको बेस भयो। सो यो दुईटा चिजलाई क्यान्सल आउट गर्नुभयो भने यसको रिजल्ट कति भयो त जस्ट 3। सो 1 2 3 तीन स्टेपमै हाम्रो सोलुसन भेटिने भयो। सो प्लटिङ विल बी रिलेटिभली इजी। सो 3,3 मा हामी त्यसलाई प्लट गरेर सल्भ गर्न सक्छौँ। सो यसको लागि लोगरिथमिक फंक्सनले के गर्दो रहेछन् भने स्केललाई रिड्युस गर्दो रहेछन्। सो प्लस यति भनेर मात्रै त यो सबै कुरा क्लियर हुँदैन, तर आई विल necessarily make a video on logarithmic and exponential functions regarding their limits and their domain and range. So till then अहिलेको लागि चाहिँ just recall the basic concept. log ले स्केल लाई रिड्युस गर्छ। and similarly एक दुईवटा बेसिक कुराहरू log को प्रपर्टिजहरू log of x to the power a can be written as a log x, and similarly log of xy can be written as log x plus log y, and similarly log of x by y can be written as log x minus log y. So यदि बेसिक दुई तीनटा आइडियाजहरु चाहिँ तपाईलाई भयो भने I can guarantee that you will have some basic regarding their derivatives by first principle. And similarly तपाईले दुईटा बेसिक फर्मुला पनि थाहा पाइरहनु पर्यो। limit as x tends to 0 e to the power x minus 1 by x equals to 1, and similarly limit as x tends to 0 log base मा e अथवा त्यसलाई हामी ln पनि भन्न सक्छौं। So ln of 1 plus x by x is also equals to 1. So यो दुईटा बेसिक रिजल्ट तपाईले खास गरी थाहा पाउनु भयो भने I can ensure you that you can solve some problems from first principle regarding exponential and logarithmic functions. So please try to verify these on your own, and I will certainly make a video to address these things in the coming future. Okay. So basically यो दुईटा चीज चाहिँ हामीले युज गर्ने वाला छौं। So let us do it for y equals to ln x. So y equals to ln x को हामीले चाहिँ यदि by first principle derivative निकाल्छौं भने अथवा log base मा e पनि भनिन्छ, they are called natural logarithms. So let delta y and delta x be small increment in y and x respectively. So ln x plus del x can be written here. So तपाईले यदि यसरी हेर्नुहुन्छ भने so delta y can also be obtained, किनभने हामीलाई चाहिने भनेको limit as delta x tends to 0 delta y by delta x, which is the derivative. So यति मात्र निकाल्दा भइहाल्यो। So ln of x plus del x minus ln of x, y भनेको कति छ त ln of x. So therefore by definition dy by dx, that is the derivative, that is equal to limit as del x tends to 0. So ln of x plus del x minus ln x upon del x. अब यसलाई तपाईले हेर्नुभयो भने ln x minus ln y can be written as ln x by y. अघि मात्रै कुरा गरेको कुरा भयो। So limit as del x tends to 0, यसमा के लेख्न सकियो ln of x plus del x divided by x upon तपाईले के गर्नुभयो यहाँ del x. So let me move on. So limit as del x tends to 0 ln of कति भयो 1 plus del x by x, by तलपट्टि के छ त del x. अब मैले के गर्नु पर्यो ln of 1 plus x by x is equal to 1 अथवा ln of 1 plus t by t as t tends to 0 equal to 1. So for matching with the formula I am adding this thing. भने del x by x मैले एड गरिदिए। सो कति एक्स्ट्रा भयो त? एक्स्ट्रा त हाम्रो 1 by x भयो। र एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने here del x is our variable within inside this problem, inside a limit problem del x is the variable, तर ओभरअल प्रब्लममा x was the variable, यो कुरालाई बुझिराख्नु। सो त्यसो हो भने so यसको रिजल्ट इज ln x by x that is equal to 1, ln of 1 plus x by x that is equal to 1 as x tends to 0, so whole into 1 by x, and the result should be 1 by x. So ln x को derivative is 1 by x, and we have done it by using first principle. I hope you understand this. Okay. So यही कुरालाई थोरै म अलिकति ट्विस्ट गरेर यसको एप्लिकेसनमा म गएँ। सो यसै गरी तपाईले प्रब्लम्सलाई रिगार्डिङ फर्स्ट प्रिन्सिपल तपाईले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। सो प्लिज feel free to comment in the comment section and still add some problems and to your repertoire so that you will get more and more knowledge regarding this. Please practice this at home.
I think you will be perfect within the time, right? So practice चाहिँ गर्न सक्नुहुन्न. So derivative लाई चाहिँ don't take it lightly because it is one of the most important chapters in mathematics. So यो कुरालाई चाहिँ please continue reading this. So let us move on. So y equals to ln of 2x plus 3. Same हो. तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ. Let delta y and delta x be small increment in x and y respectively. Okay. So similarly, delta y should be equal to now equal to 2x plus 2 del x plus 3 minus ln of 2x plus 3 हुने भयो. So अब यहाँबाट हेर्नुहुन्छ भने ln x minus ln y छ. त्यही पनि हामी by definition यहाँबाट अगाडि लगि नै हाल्छौं. So by definition, dy by dx is necessarily equal to limit as del x tends to 0 delta y upon delta x. So delta y upon delta x ले यसलाई दिने नै भइहाल्यो. So that should be limit as del x tends to 0 ln of 2x plus 2 del x plus 3 minus ln of 2x plus 3 upon del x. Now फेरि पनि त्यही काम हो. So limit as del x tends to 0 ln of 2x plus 2 del x plus 3 divided by 2x plus 3 because ln x minus ln y can be written as ln x by y. So अब तपाईले यसलाई यसरी सेग्रिगेसन गर्न सक्नुहुन्छ. So limit as del x tends to 0. So ln of कति हुने भयो 2x plus 2 del x 2x plus 3 by 2x plus 3 plus 2 del x by 2x plus 3. So now the result is limit as del x tends to 0 ln of 1 plus 2 del x by 2x plus 3. Okay, तलपट्टि del x छुटिरहेको रहेछ. So please make sure don't forget doing that. Okay, so अब यहाँ हेर्नुभयो भने let me write it at the top so that you can see it more clearly. So let us find a conclusion here. So यसको result कति भयो त limit as del x tends to 0 the result should be ln of 1 plus कति रह्यो त 2 del x by 2x plus 3 upon del x. अब हामीलाई के छ फर्मुला limit as t tends to 0 ln of 1 plus t by t is equal to 1. So त्यही फर्मुला यहाँ पनि म्याच गर्न खोज्नु होला. So ln of 1 plus t by तलपट्टि पनि के छ आयो त 2 by 2x plus 3 हामीले एक्स्ट्रा गर्यौं. So त्यही भएर 2 by 2x plus 3 ले हामी फेरि के गर्छौं त फर्दर राइट ह्यान्ड साइडमा मल्टिप्लाई गर्छौं. So the result is now pretty much clear. So 1 into 2 by 2x plus 3 and the result should be 2 by 2x plus 3. So in this way we can use first principle in solving several problems of differentiations. So first principle is an important idea, but it is very much basic. The basic idea is derivative equals to the slope of tangent where when limit sign is applied to it. I hope this video in particular has helped you in solving the problems regarding first principle, and I do expect for your comments and your suggestions so that I can improve. And please give some feedbacks in the comment section, and please add your problems that I need to address in the next video. Thank you for watching.